जितों हुण शुरू करन लगे उहदे च अपने कोल आना एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब यह है कि भी असीं पोटेंशियोमीटर किस परपज लई यूज कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज कित्थे आंदा। ते उहदे तीन मेन उहदियां एप्लीकेशन हैगियां। उन्हां च एक आंदी है कि भी पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। नंबर 2, पोटेंशियोमीटर असीं यूज करते टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सैल्स। कोई दो सैल दिते होण उन्हां दी ईएमएफ कंपेयर करनी होवे उहदे लई यूज कर सकते हैं। एक हुंदा कि भी जे किसी इंटरनल रजिस्टर दी सॉरी किसी सैल दी असीं इंटरनल रजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ते असीं उहदे लई भी पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। ये नैक्सट तीन टॉपिक तुहाडे इदां ते इदां ही एक्सपैरीमेंट भी आ, प्रैक्टिकल च भी इदां ही तीने टॉपिक कवर होंदे। तुहाडे प्रैक्टिकल दी बुक दे विच यानी प्रैक्टिकल दी जिहड़ी कॉपी आ उहदे विच भी तीने टॉपिक आने आ, ठीक है। और थियोरी च भी तीने टॉपिक इदां दे ही। सो तीन उहदियां एप्लीकेशन लैन लगे। एक कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, सेकंड डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और थर्ड तुहाडे कोल हैगा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। क्या इन्नी गल क्लियर है? इन्नी गल समझ लगी? हाँ जी सर, हाँ जी। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਬਣਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 4 ਵਾਇਰ ਦੇ ਪੀਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਹੋਏਗੀ उसी एस सिर्फ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग दिखाने लगे हैं, ठीक है। मतलब वायर का एक पीस दिखावांगे सिर्फ, ठीक है, बट इट नेवर टू बी मीन कि पोटेंशियोमीटर की कोई एक्यूरेसी घटाना चाह रहे, ठीक है। सिर्फ सर्किट की सिंपलीफिकेशन वास्ते टॉपिक आना तुहाडे कोल जिहड़ा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और सारे थ्योरेटिकल टॉपिक आ बुक दे विच नालों नाल इहनूं जिहड़ा याद करना पैना वा, ठीक है, नहीं तो मुड़ के भुलेगा। सर्किट दे अंदर असीं जो जो लगाया सी कंपोनेंट सारे ही वो लगने आ। असीं उहदे च शो कीता सी साडे कोल एस एक बैटरी आ जाएगी, ठीक है जी। एक सर्किट दे अंदर एमीटर सीगा, एक सर्किट च करंट नु कंट्रोल करन लई रियोस्टैट या रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ भी एक चीज लगा सकते हो, ठीक है। पहले एक बार समझ लियो गल क्या ना, आ वाले रियोस्टैट और रेजिस्टेंस बॉक्स का कांसेप्ट से की फर्क है ना। इस पूरे अरेंजमेंट नु चार चीजां दिखातीयां, एक करंट सप्लाई करनी बैटरी, एक करंट मेजर करनी एमीटर, एक करंट नु कंट्रोल करन लई रियोस्टैट ते एक वन वे की, ठीक है। इस पूरे अरेंजमेंट नु ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ A ਤੋਂ B ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਇਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਹੀਏ, ठीक है। मतलब एक वायर दिखा के सर्किट ਨੂੰ सिर्फ सिंपलीफाई बनाया, सिंपलीफाइड ਕੀਤਾ, ठीक है। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਐਸਐਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਕਿਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਾਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਆ। ਔਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ। और टॉपिक हैगा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, यानी इन्हां दोनों सैल्लां दी ईएमएफ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਥੋੜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਸੈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਉਹਨੂੰ A ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਟਰਮੀਨਲ, मतलब ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਪਾਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟੂ ਵੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵਨ ਵੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਔਨ ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਆਫ ਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਫ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੂ ਵੇ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ 1 ਔਰ 3 ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਅਸੀਂ 1 ਔਰ 3 ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਅਸੀਂ 2 ਔਰ 3 ਚ। ठीक है, यानी दो सर्किट इकट्ठे ला ले और दोनों का जो कॉमन टर्मिनल नंबर 3 होएगा इनू गैल्वेनोमीटर नाल अटैच कर लिया और गैल्वेनोमीटर का दूजा सिरा जिहड़ा वा वो जॉकी दे नाल अटैच करता ते एक बारी जदों 1 और 3 च प्रेस करांगे जॉकी मान लो 1 और 3 च की प्रेस करांगा ते जॉकी जे ते जदों प्रेस कीती ते डिफ्लेक्शन 0 आई गैल्वेनोमीटर दी। ठीक है, दूजी वाली 2 और 3 च प्रेस कीती ते डिफ्लेक्शन इहदी मान लो आ वाले पॉइंट पे कितने 0 आई। एक नु ਅਸੀਂ ਨਾਮ G डैश कह ਦਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ J ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ। क्या सर्किट समझ लग गया? और आ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ EMF ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ E1 ਤੇ E2 ਆ। क्या ਇਹਨਾਂ समझ आया ਪਹਿਲੋਂ? इन्ना समय लग गया जी जो दसदा पिया? हाँ जी सर। आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ जी। कोई बाकियां नूं आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी सर। यस सर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਵਰਡ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਬਣਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੀ। फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ठीक है, fall of potential across the potentiometer wire is always directly proportional to length of that portion। ये चीज ਅਸੀਂ प्रिंसिपल ऑफ potentiometer ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਚਲਾ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਲੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੋਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਆ ਦੋ ਸੈੱਲ ਦੀ ਈਐਮਐਫ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੌਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਜੌਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਔਰ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि इस ड्राइवर सेल दा फॉल ऑफ पोटेंशियल, मतलब ड्राइवर सेल दी जेडी वोल्टेज ए बी वायर च डेवलप होनी, इट शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ टू बी कहंदा जी डिटरमिन। मतलब आ सेल दी जेडी दो सेल जेडे लाए आ, एक सेकंड बेटा, करेंगे। सो वो तो जेडे सैल दी तुसी ईएमएफ मेजर करनी आ, मतलब ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੌਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੈਨਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ,
ठीक है जी। ये करंट सर्किट दे विच फ्लो करदा पिया मेरे कोल एंटी क्लॉकवाइज, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜੇ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸਰਕਟ ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆ ਕਰੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸ ਚ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੌਕੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, मान लो जो जॉकी जे पॉइंट ते मैं प्रेस की ते गलवैनोमीटर दी रिफ्लेक्शन जीरो आ गई, ਇਹਦਾ मतलब ये होएगा इस वेले आ सैल दी वोल्टेज ते इस ड्राइवर सैल दी जेडी वोल्टेज इस एजे पोर्शन च, मैं ए बी च नहीं कह रहा, जेडी ड्राइवर सैल दी वोल्टेज एजे पोर्शन च ते जेडी इस सैल दी वोल्टेज आ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਟੋਟਲ 10 ਵੋਲਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 10 ਵੋਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਓਸਟੈਟ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ 2 ਵੋਲਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਅਗਲੇ ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ AB ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆ, ਇੱਕ AB ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੀ R ਜਿਹੜੀ ਰਿਓਸਟੈਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆ ਐਸਾ ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ AB, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ R ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣਾਣੀ I into R ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ r ਲਿਖ ਰਹੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ I into ਸਮਾਲ r ਕਹਿ ਦੋ। ਸਮਾਲ r ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਔਰ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ R ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜੇ 10 ਵੋਲਟ ਆ, ਇਹ 10 ਵੋਲਟ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ 10 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੋਲਟ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ AB ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 8 ਵੋਲਟ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਹੀਓ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਰਿਓਸਟੈਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੋਲਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ 8 ਵੋਲਟ AB ਵਾਇਰ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਹ ਸੈੱਲ ਕਦੀ ਵੀ 8 ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 8 ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ AB ਵਾਇਰ ਚਾਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ AB ਵਾਇਰ 'ਚ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ 1 ਔਰ 3 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਔਰ 3 'ਚ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਮੈਂ 1 ਔਰ 3 'ਚ ਪਾਤੀ, ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ E2 ਆਊਟ ਆਫ ਸਰਕਟ ਆ ਤੇ E1 ਸੈੱਲ ਮੇਰਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ E1 ਸੈੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ,
First of all, adjust the value of a resistance from a rheostat. Rheostat तो सर्किट च कुछ resistance set कर दांगे, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ adjust the value of current across the circuit with the help of a rheostat in such a way fall of potential, fall of potential ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਸ AB ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ AB ਵਾਇਰ ਚ ਆਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬੋਲਣੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਥੋਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ EMF ਟੂ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ। ਜਿਹੜੀ EMF ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੀ 1 ਔਰ 3 ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤੀ, 1 ਔਰ 3 ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਟਾਈਮ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜੌਕੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ J, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੇਚਕਸ ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੌਕੀ A ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਐਮੀਟਰ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ AC ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਕੇਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਾਈਡਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1 ਔਰ 3 ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜੌਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ, 1 ਔਰ 3 ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤੀ ਔਰ ਜੌਕੀ ਨੂੰ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇਵ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੌਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ B ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਰਾਈਟ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਫਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਆ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਐਸ ਐਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਓ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕੀ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਐਂਡ 3, ਕੀ 1 ਔਰ 3 ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਕਿ A ਔਰ B ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਲੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 1 ਔਰ 3 ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ, ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੌਕੀ ਕਿਸੇ J ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 70 ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਐਕੂਰੇਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੌਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੌਕੀ ਕਿਸੇ J ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ 0 ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, at this moment the fall of potential across AJ portion, the fall of potential across AJ portion by the driver cell, it should be equal to EMF of ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ this ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ given cell। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਫਾਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਡ VAJ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ EMF ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਸ ਸੈੱਲ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਣੀ ਆ। ਜੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਮੇਰੇ 8 ਵੋਲਟ ਆਏ ਆ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਮੇਰੇ 8 ਵੋਲਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਸੈੱਲ ਮੇਰਾ 6 ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 4 ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ 4 ਵੋਲਟ AJ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਆਏ। ਮਰਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ J ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਹਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ J ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ 9 ਵੋਲਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਸੈੱਲ 9 ਵੋਲਟ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ J ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 9 ਵੋਲਟ ਬਣਾਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ 8 ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਾਇਰ ਚ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵਾਇਰ ਚ ਆ, ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੋਅਰ ਸਰਕਟ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਅਰ ਸਰਕਟ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ B ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। क्या बाकियों ਨੂੰ क्लियर हो रहा? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। चल सो इथों हुण फिर कंडीशन आ गई कि जदों बैलेंस पॉइंट जे ते आ गया, ਇਹਦਾ मतलब है जे तक ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੋਲਟ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਵੋਲਟ ਆ ਜਾਂ 6.5 ਵੋਲਟ ਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੋਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ E1 E2 ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। VAJ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਦੋਂ ਮੈਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਕੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 62 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ VAJ equal to KL। ठीक है, कि fall of potential across the potentiometer wire is directly proportional to length of that portion। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਲੈਂਸ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ 70 ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਤੇ ਜੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 70 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਿਨ ਵਕਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 1 ਵੋਲਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਦੇ ਅੰਦਰ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਇਰ ਆ ਤੇ 400 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ 1 ਸੈਂਟ ਔਰ ਰਿਓਸਟੈਟ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕੋਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਤੋਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਵੋਲਟ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਵੋਲਟੇਜ 1 ਵੋਲਟ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜੇ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ 30 ਵੋਲਟ ਹੋਊਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ 400 ਵੋਲਟ A ਤੋਂ B ਚ ਆਏ, ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਸੈੱਲ ਮੇਰਾ ਐਸ ਚ 30 ਵੋਲਟ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ VAJ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ E1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ J1 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ J1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ J1 ਤੱਕ, ਸੌਰੀ J ਲਿਖਿਆ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ J ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ E1 equal to KL1। ਠੀਕ ਹੈ, L1 ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲੈਂਥ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ then we write VAJ dash equal to E2 but E2 equal to KL2। E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ KL2 ਆ ਗਈ, ਤੇ therefore but VAJ dash equal to KL2, ਤੇ therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ E2 equal to ਆ ਗਿਆ KL2। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖੀਏ ਡਿਵਾਈਡ 1/2, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ E1/E2 equal to L1/L2। ਤੇ ਪੁੱਤ L1 L2 ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਮੈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਥ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਥ ਦੀ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਰੀ EMF ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ E1 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸੈੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ 4 ਵੋਲਟ ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਫਿਰ EMF ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ। ਸੋ L1 L2 ਮੇਰਾ ਨੋਨ ਹੋਏਗਾ, E1 ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ then we get the value of E2।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਮੇਰਾ E1 E2 ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਨਨੋਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ E1 E2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਕਿ ਸਮਾਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ L1 L2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਤੇ ਦੈਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ E1 E2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਹੋਵੇ। ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਜੀ, क्या समय लग्या? हाँ जी सर। किसी ਨੂੰ कोई स्टेप डाउटफुल होवे तो एक बार जरूर बोलो। नो सर क्लियर है। करिए कंटिन्यू। यस सर। यस सर। हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नेक्स्ट है अपने को जो टॉपिक वो है जी डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। टॉपिक दा हेडिंग चेंज है बेटा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि एसएच पोटेंशियोमीटर दी डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल using potentiometer। पोटेंशियोमीटर ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਸਰਕਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? हाँ जी सर। एक सेकंड। हाँ जी, हुण ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਆ ਉਹ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ऐसा तुसी जदों अटैच करना, आपा कहना जी इहदे नाल एक रेजिस्टर बॉक्स लगाता। आर लिखण दा मतलब है कि इत्थे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लग्या होया जिहदी रेजिस्टेंस असीं चेंज कर सकदे हां, और इहदे नाल असीं एक की लगा दित्ती, और आ जिहड़ा अरेंजमेंट बनेगा इहनूं एक गैल्वेनोमीटर नाल अटैच कर दिओ, और गैल्वेनोमीटर मुड़ के फिर वायर दे उत्ते असीं 2 पॉइंट ते कहना जी एसएचओ दी प्रेसिंग देनी है। पर इहदे अंदर एक चीज कन्फर्मड होएगी कि जेडे एक बारी पहलो जेडी रीडिंग आनी है लॉन्गर लेंथ ते लैनी, जेडी बाद विचों रीडिंग लैनी है शॉर्टर ते। पिछले टॉपिक च आपां नूं नहीं कन्फर्म कि भी आपां किहा सी E1 E2 दो सैल आ, किसी भी सैल दी EMF ज्यादा और किसी दी भी थोड़ी है, इसलिए ओहदे विच जे तो बाद असीं J डैश लाइए या पहलो हार्डली मैटर। जे मेरे कोल SH पहली कंडीशन च आना, J डैश मेरा दूजी कंडीशन च आना, और दूजी कंडीशन च बैलेंस पॉइंट हमेशा घट लेंथ ते आना। कारण ओहदा गल हुणी जोड़ांगा क्यों कहना मैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਨੂੰ E ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF ਨੂੰ E ਡੈਸ਼, ਸਿੰਬਲ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਰਿਓਸਟੈਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਕੀ K1 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ K1 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ K2 ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ। K2 ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕੀਤੀ, K2 प्रेस नहीं की, K1 प्रेस करके तो रियोस्टैट तो रेजिस्टेंस ਨੂੰ एडजस्ट इस वे ना करो कि जेड़ा करंट वायर च जदों AB वायर च फ्लो करेगा ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ बैलेंस पॉइंट जेड़ा वा ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਲਾਈਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੌਕੀ ਆਪਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੌਕੀ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ अपने को जेडी डिफ्लेक्शन आनी चाहिए। जे ये चीज़ां हो रही तो इहदा मतलब डिवाइस अपना एक्यूरेटली करेक्ट हैगा। क्या इन्ना समय लग्या पहलों? यस सर। क्या इन्ना सारियां नूं क्लियर आ? हाँ जी सर। यस सर। हुण उस तो बाद इहदे अंदर असीं करना की आ, कहना जी वन टाइम यू प्रेस दा की K1, तुसीं K1 की प्रेस करके, ठीक है जी,
ਵਾਇਰ ਤੇ ਜੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੌਕੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆ ਜੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0। ਉਹ ਤਾਂ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਰਡ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਮਨ ਆ, ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੌਕੀ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ AJ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ EMF, ਇਸ AJ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ EMF ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ AJ ਚ ਆਈ, ਯਾਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ AJ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ, ਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ